ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم دو موضوع پر بات کریں گے۔ پہلی موضوع یہ کہ جو میرے ساتھ میرے بھائی کا لڑکا بیٹھتا تھا، تو ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 1 سے لے کے 105 تک پڑھی تھی، تو اس کے من میں سوال آیا کہ ابو ابھی تک سے ہم نے جو پڑھا ہے وہ بات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق کر رہا ہے، آخر کیوں ہمیں عیسائی اور یہودیوں کی بات کیوں بتا رہا ہے؟ یہ اس کے سوال تھا، اور مجھے یہ سوچ کر کے یہ سن کر کے بڑا تعجب ہوا کہ ماتر 105 آیت پڑھنے پر ہی اس کے دماغ میں یہ بات پرشن اٹھ گیا، گھنٹی بج گئی کہ آخر اللہ تعالیٰ ان کے ہی بارے میں ہمیں کیوں بتا رہا ہے۔ جیسا کہ سوال آپ نے سنا، بچے نے جو کیا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہودی اور عیسائیوں کی بات کیوں کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک حدیث آپ کو جاننی پڑے گی۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی برائی بنی اسرائیل میں ہے، اگر کوئی بنی اسرائیل میں گوہ کے بل میں انگلی ڈالے ہوگا تو امت محمدیہ میں بھی گوہ کے بل میں انگلی ڈالے گا، اور کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو امت محمدیہ میں بھی وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ اتنی برائیوں کے ساتھ یہ امت آنے والی ہے۔ اب آگے یہ جو میں پڑھوں گا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کیوں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ اس قوم کے امت کو بتانا چاہتا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کی غلطیوں کے حساب سے، کہ انہوں نے بھی جو غلطی کیا تھا اس غلطی کے عوض تباہی کے مہانے پر چلے گئے، اور اگر تم بھی غلطی کرو گے تو تم بھی اسی مہانے پر چلے جاؤ گے، ورنہ دوسرے کے ٹھوکر لگنے سے تم دیکھ لو اور خیال کر لو۔ قرآن کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 113۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی راستے پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی راستے پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ برائی آج ہمارے اندر کیسے ہے۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلی راستے پر نہیں ہے، بریلی کہتے ہیں کہ دیوبندی راستے پر نہیں ہے۔ وہی برائی جو بنی اسرائیل میں تھی وہ ہمارے یہاں آ گئی۔ اسی کارن سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس برائی سے سچیت رہنا، اگر یہ برائی تمہیں اپنے اندر دکھے تو اس سے بچاؤ کرنا۔ آگے دوسری بات، بڑا اچھا لگا مجھے کہ اگر انسان 1 پارہ پڑھتا، 2 پارہ پڑھتا، 4 پارہ پڑھتا، 10 پارہ پڑھتا، 300 پارہ پڑھ جاتا، لیکن اس کے ذہن میں ایک سوال نہیں اٹھتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ اے لوگو تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، قرآن میں عقل والے ہی فلاح پائیں گے، قرآن عقل والوں کو ہی الحمدللہ ایسی ساری باتیں قرآن کہہ کے انسان کو مخاطب کرتا ہے، لیکن انسان کے اندر نہ جانے کیا چھپا ہوا ہے، نہ جانے وہ کس بات پر اڑا ہوا ہے کہ وہ پڑھنے کو 30 پارہ پڑھ جاتا ہے لیکن ایک آیت بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ آخر کیوں؟ جانے کیوں؟ اللہ اکبر۔ ہدایت مانگنا چاہیے اللہ سے، اس رب سے کہ اللہ مجھے اس قرآن کو امام بنا دے، اس قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دے، اس قرآن کو سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج ہی ہم لوگوں نے بات کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے اپنی گاڑی پاس کر لی، یعنی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فی اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ لیکن قرآن کی ایک آیت ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آخر یہ بات کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے کہ تم ایمان لائیں اور نیک عمل کیے اور پھر جنت میں تم چلے جاؤ گے، اور دوسری جگہ وہی خدا کہتا ہے کہ نہیں رکو، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسرین، خسارے میں ہے دنیا کے سارے انسان، الا الذین آمنوا، پس جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیا،
वतवासौ बिल हक, और जिसने हक की बातें कही यानी हक कायम की, और वतवासौ बिस सब्र, और सब्र किया। तो ये चार चीज अगर तुम नहीं करोगे तो तुम जिंदगी में फलाह नहीं पाओगे। आखिर ये कौन? एक जगह दो बात और एक जगह चार बात। ये बातें गौर करने पर समझ में आई है कि अल्लाह ताला ये कहता है कि जब तक दुनिया में इस्लाम का कानून ना हो, अल्लाह का दीन गालिब ना हो, तब तक से तुम्हें ये चार बातें करनी पड़ेगी। दीन गालिब करने के लिए तुम्हें जद्दोजहद करनी पड़ेगी, हर तरह का व्यवस्था इंतजाम करना पड़ेगा। उस दीन को गालिब करने के लिए जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी तो तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। और कैसा सब्र, उसको भी अल्लाह ताला सूरह बकरा में खोल करके बताता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ लोगो सब्र और नमाज से मदद लिया करो। यानी कि जब तुम्हें सब्र की बात आए, और कैसे सब्र करोगे, तो अल्लाह से मदद मांगा करो कि अल्लाह ये जो मेरे ऊपर मुसीबत आई है उसमें तू ही मेरा मददगार बन और तू ही मेरा वली है। तो सब्र और नमाज से मदद लिया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और ऐसा जो सब्र करेगा वो अल्लाह उसके साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। और जब तुम मेरे इस रास्ते में निकलोगे, यानी कि अल्लाह का दीन कायम करने के लिए जब तुम जुस्तजू करोगे, कोशिश करोगे, तो उसमें तुम्हें मौत भी आएगी। लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मारे जाओगे। लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इल्ला तशउरून, और ऐ लोगों अगर ऐसे लोग मारे जाते हैं तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम इन्हें मुर्दा न कहो, ये मेरे यहाँ जिंदा हैं, और कैसे जिंदा हैं इसका तुझे शऊर नहीं है। अभी आगे भी और बात कहता है अल्लाह ताला, इतने ही पर नहीं रुक जाता। वो कहता है कि ये जो चार चीजें तुम करने निकलोगे, ये सारी परेशानी तुम्हारे ऊपर आएगी। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम व अमवाले व अनफुस व समरात, ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर आएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये सारी बातें जब तुम्हें आएगी और तुम ये इकरार करोगे कि अल्लाह ताला हम तेरी ही तरफ से आए हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाने वाले हैं, तब अल्लाह ताला कहेगा कि उलाइका सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग हैं जिस पर उनके रब की तरफ से रहमत है और यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। तो ये जो चार चीजें हैं, जब तक अल्लाह का दीन गालिब नहीं है तब तक आपको दीन गालिब करने में पूरी जुस्तजू लगानी होगी, एड़ी चोटी लगानी होगी। और जब ये दीन गालिब हो जाएगा तब जो भी लोग ईमान लाएंगे, अब उनके लिए दो ऑप्शन रहेगा, क्या? इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमल किया, फी अस्हाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून। अब ये दो बातें उनके पास करने का मौका रहेगा, क्योंकि अब अल्लाह का दीन कायम हो चुका है, खलीफा कायम हो चुका है। अब कहीं भी जो है वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, यही वो बात थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि अल्लाह ताला अपनी आयतों में कैसे खोल कर बयान करता है। लेकिन कुरान में कहता है कि जो लोग अकल लगाएंगे, यानी कि अकल वालों के लिए कुरान में निशानियां हैं। बाकी कुरान को तो भारत, पाकिस्तान और इधर की तरफ जो लोग हैं वो आंखें बंद करके पढ़ते हैं। जैसे एक ब्लाइंड व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा है, अब चाहे पौधा लगा है, फूल लगा है, पेड़ लगा है, उसको कुछ पता नहीं, वो रास्ते पर बस चला जा रहा है। उसी तरह मुसलमान जो हैं वो एकदम आंखें तो उन्हें दिखाती है कि यह कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने इसको लिख रखा है, लेकिन उस आयतों में क्या समझना है, क्या सोचना है, क्या विचार करना है, वो इस मामले से एकदम ब्लाइंड है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और समझ दे उन्हें कि वो इस कुरान के पास आएँ, जिसको अल्लाह ताला ने कहा, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा कि वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें कुरान किसी पहाड़ पर उतार देते तो तुम देखते कि वो हमारी हैबत से रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह हमेशा सच कहता है।